وہ دونوں کیفیٹیریا سے نکل کر تیزی سے روڈ پر پہنچی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ زیبا نے فون پر نمبر دیکھا تو اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ سارا نے پوچھا۔ سر عاصم۔ اف، پھر تمہارے وہم شروع، سارا نے سٹ پٹا کر کہا۔ زیبا رونی شکل بنا کر بولی، وہم نہیں، 3 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ سر عاصم میرے لیے کسی بڑی آزمائش سے کم نہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، فون سنو زیبا، سارا نے کہا۔ مصیبت مجھے پڑے گی، تم تو بچ جاتی ہو ہمیشہ، زیبا نے کہا۔ میں کہہ دوں گی میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ زیبا، وہ تمہیں گھر سے واپس بلا لیں گے، سارا نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھا جائے گا، ابھی تو چلو، ٹیکسی پکڑو اور بھاگو۔ ہیلو گرلز، پیچھے سے آواز آئی اور زیبا کے آگے بڑھتے ہوئے قدم وہیں جام ہو گئے۔ میرا فون جان بوجھ کر اگنور کیا جا رہا تھا۔ نہیں سر، وہ مجھے آواز نہیں سنائی دی، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ سر نے زیبا کی کال ملائی تو زیبا کا فون زور زور سے بجنا شروع ہو گیا اور بے حد شرمندگی سے بولی، سر میری ماما کی طبیعت خراب ہے، مجھے آج گھر جلدی جانا تھا۔ یہ ایک اور جھوٹ، سر نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی پتہ چلا لیتے ہیں۔ او نہیں نہیں سر، میں نائٹ ڈیوٹی کے بعد کافی تھک گئی تھی۔ ہا ہا ہا، سر عاصم نے ہنستے ہوئے کہا، چلو یہ مان لیتے ہیں، لیکن اس مرتبہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ اور سحر تیار کریں گی۔ سر پلیز، مجھے ڈر لگتا ہے مردوں سے، باقی میں کسی کام سے نہیں گھبراتی۔ سر آپ سحر اور مریم کی ڈیوٹی لگا دیں پلیز، زیبا نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ یہ رونا ختم کرنے کے بعد آپ دونوں میرے ساتھ مردہ خانے چل رہی ہیں، سر عاصم نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا۔ اب جلدی سے میرے ساتھ ہی چلیں، شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنی ہوگی، سر عاصم نے زیبا کو ایسے چلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تو وہ سر کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ سارا ٹیکسی لے کر گھر آ گئی اور زیبا چپ چاپ سر کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ سحر کی حالت بھی زیبا سے کم نہیں تھی۔ آج پہلی مرتبہ دونوں کو مردہ خانے جانے کا اتفاق ہوا۔ سحر، زیبا کے علاوہ تیمور، رجب، علی بھی اس ٹیم میں شامل تھے۔ مردوں کے نام سے ہی گھبرا جانے والی زیبا اور سحر آج مردے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنے مردہ خانے جاتے ہوئے کافی ڈر رہی تھی۔ زیبا نے سحر سے کہا، مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ بننے والا ہے میرے ساتھ، مجھے تو خود بھی ڈر لگ رہا ہے۔ چلو یہ سہارا تو ہے نا، سر کے ساتھ ساتھ رجب، علی اور تیمور بھی تو ساتھ ہوں گے، سحر نے ہمت افزائی کرتے کے لیے جواب دیا۔ سر نے پورے مردہ خانے کا وزٹ کرایا۔ مردہ خانے بڑے بڑے فریزر کے درازوں میں ایک ایک مردہ لٹایا ہوا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے ایک لاش کو لاوارث لاشوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ وہ کوئی 27-28 سال نوجوان کی لاش تھی۔ اس کا جسم کاٹ کر تمام اعضاء نکال لیے گئے تھے۔ سر عاصم اور اسٹوڈنٹس اگلے دراز کی طرف بڑھ گئے۔ زیبا اس کو دیکھتی رہ گئی۔ کتنا حسین نوجوان بیچارہ، پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا ہوگا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ ایک آنسو اس کی گال پر جا پڑا۔ زیبا نے محسوس کیا کہ ایک آنسو اس کی گال پر گرنے سے اس میں ہلکی سی جنبش سی ہوئی، جیسے کسی سوئے انسان پر ایک قطرہ پانی پڑے تو اس میں تھوڑا سا ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ زیبا اسے غور سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں زیبا کو لگا جیسے وہ زندہ ہے، جبکہ اس کا جسم سب کٹا ہوا تھا۔ زیبا نے اسے اپنا وہم سمجھا اور آگے بڑھ گئی۔ آج اسٹوڈنٹس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنا سیکھنا تھا۔ سر نے ایک دراز کو تیزی سے کھولا۔ مردہ بالکل سفید پیلا ہو چکا تھا۔ سر نے پوچھا، سب سے پہلے بتاؤ تمہارے خیال میں مردے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہ سب سے پہلا اور خاص سٹیپ ہے، زیبا نے جواب دیا۔ سر جتنی بھی عمر ہو، ہمیں جلد از جلد اپنا کام کر کے واپس چلے جانا چاہیے۔ سر نے غصے سے زیبا کی طرف دیکھا اور کہا، واٹ نان سینس زیبا، او سوری سر۔ سر نے مختلف دراز کھولے، سب مردوں پر کوئی نہ کوئی لیکچر دینے لگے۔ زیبا اور سحر دراز سے 2 قدم دور ہی رہتی۔ چلتے چلتے سر نے ایک اور مردے کا دراز کھولا تو 5 اسٹوڈنٹ چلا اٹھے، سر فروخ کی لاش! یہ تو سر فروخ ہیں، ان کی میت یہاں کیوں؟ ان کا تو پورا خاندان ہے، بیوی بچے، پھر میت ان کے حوالے کیوں نہیں کی گئی؟ تیمور نے حیرانگی سے پوچھا۔ سر عاصم نے جواب دیا، ان پر سرچ کی جا رہی ہے، وہ کس بیماری سے ہلاک ہوئے۔ تو کیا سر ایک ہفتہ ہو گیا ابھی معلوم نہیں ہو سکا؟ علی نے سوال کیا۔ چلے ہم ان پر ہی رپورٹ بناتے ہیں۔ سر عاصم نے کچھ سوچا اور پھر یہی مناسب سمجھا اور 5 اسٹوڈنٹس کو ان کی موت کی رپورٹ بنانے کا کہہ دیا۔ سر عاصم نے ان کو ٹائم دیا اور خود کچھ دیر تک سائڈ پر کھڑے ہو کر کسی سے فون پر بات کرنے لگے۔ علی، رجب اور سحر کے مطابق سر کی موت کسی بیماری سے نہیں بلکہ کسی حادثے سے ہوئی تھی، جبکہ زیبا اور تیمور نے اس کے برعکس رپورٹ تیار کی۔ زیبا اور تیمور کی رپورٹ کے مطابق سر کا قتل کیا گیا تھا، ان کے خون میں زہر شامل تھا۔ 5 اسٹوڈنٹس اپنی اپنی رپورٹ تیار کر کے سر عاصم کے آفس میں پہنچا کر واپس آ کر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔
सरफरूख के मरने का किसी को मालूम नहीं हुआ। आज हम ना देखते तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनको भूल जाते। तैमूर ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे तो कोई गड़बड़ी लगती है। ज़ेबा ने भी उसकी बात को समझते हुए कहा। पांचों स्टाफ रूम में बैठे इस केस पर बहस कर रहे थे। सहर ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, मैं हैरान हूँ, सरफरूख के घर वालों में से कोई अस्पताल आया भी नहीं, जबकि मैं उनकी बीवी को अच्छी तरह से जानती हूँ। रजब को महसूस हुआ जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा है। उसने ऊंची आवाज में कहा, कौन है खिड़की के पास? रजब की बात सुनकर सबकी तवज्जो खिड़की से बाहर खड़े इंसान पर पड़ी, जो ये बात सुनकर तेजी से गायब हो गया। अली फुर्ती किसी तेजी से बाहर आया, जब तक वो दूर जा चुका था। अली ने देखा दूर से सारा उधर ही आ रही थी। उसने स्टाफ रूम आते ज़ेबा से मुखातिब होकर कहा, ज़ेबा मुबारक हो, सर आसिम ने इस्तीफ़ा दे दिया, उनका इमिग्रेशन वीज़ा लग गया और वो कनाडा जा रहे हैं। अब तुम्हारा वहम ख़त्म हो जाएगा कि जब भी किसी खास मकसद के लिए बुलाते हैं तो तुम्हारे साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। पर यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो बाहर, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। सारा, तुम्हें मालूम है सरफरूख की मौत हो गई है चंद दिन पहले। सहर ने सारा को इतला देते हुए कहा। सारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। जालिमों, क्यों जीते जागते इंसान को मार रही हो? मैं सच कह रही हूँ, ये देखो उनकी रिपोर्ट। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक उनका कत्ल हुआ होगा। ये ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो जिंदा है। तुम लोगों को सख्त गलत फहमी हो रही है। मैं कल भी उनके घर गई थी और उनकी बेगम उनसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। ज़ेबा और सहर थर थर कांपने लगी और बोली, क्या तुमने खुद देखा था सर को? नहीं देखा, लेकिन बार बार उनका नाम जरूर ले रही थी। अगर उनकी मौत हुई होती कोई जिक्र तो ना करता, कोई जिक्र ही नहीं उनका। पांचों ने इस बात की तायीद की और उन्होंने सोचा, चलो प्रोफेसर शमीमुद्दीन से उनकी मालूमात हासिल करते हैं। प्रोफेसर शमीमुद्दीन एक निहायत समझदार और काबिल डॉक्टर थे। टीम पूरी प्रोफेसर शमीमुद्दीन के दफ्तर पहुंच गई। इत्तेफाक से प्रोफेसर साहब अकेले थे। इजाज़त मिलने पर पांचों अंदर दाखिल हुए और सलाम पेश करने के बाद सरफरूख के मुतालिक पूछा, सरफरूख की लाश उनके वर्षा के हवाले क्यों नहीं की गई थी? प्रोफेसर शमीम चौंक गए। नलायकों, अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान को मार दिया, लेकिन सर हमने खुद उनकी मौत की रिपोर्ट तैयार की है। प्रोफेसर शमीम ने हैरत से कहा, कहाँ है रिपोर्ट, दिखाओ मुझे। सर ने कहा कि वो तो हमने सर आसिम के ऑफिस में दे दी है, मुझे दिखाओ फौरी तौर पर। सर ने हैरत से कहा। तैमूर और रजब जब सर आसिम के ऑफिस पहुंचे तो देखा तमाम फाइलें गायब थी। तैमूर ने जल्दी से चौकीदार से पूछा, क्या सर आसिम यहाँ आए थे? चौकीदार ने कहा, वो तो कल से नहीं आए, इस्तीफा देकर चले गए, अब ऑफिस उनके इस्तेमाल में नहीं है। तैमूर ने वापस आकर सबको बताया कि रिपोर्ट्स गायब हैं, हमें भी सर आसिम को फोन करके पूछ लेना चाहिए। ज़ेबा ने फौरन फ़ोन मिलाया। जल्दी सर ने फ़ोन पिक कर लिया। सर आपने रिपोर्ट चेक की जो सर फरूख की हमने तैयार की? कौन सर फरूख? और मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई आपके। वैसे भी तो मैं अब कनाडा शिफ्ट हो रहा हूँ, पाकिस्तान शायद ही वापस आऊँ। ये कहकर उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया। ज़रूर कोई गड़बड़ है। सब ने फैसला किया हमें फिर मुर्दा खाने जाना चाहिए ताकि तस्दीक हो जाए कि सर फरूख ही थे। इस मर्तबा रजब, तैमूर, सहर, ज़ेबा, अली के साथ सारा भी शामिल थी। 6 लोगों की टीम जब मुर्दा खाने पहुंचे तो ढूंढते हुए उस दराज पर पहुंच गए जहां सरफरूख की लाश रखी गई थी। लाश अपनी जगह मौजूद थी। हैरत तो इस बात की थी कि लाश अभी तक इतनी फ्रेश थी जैसे कल की बात हो। तैमूर और अली ने लाश की हर जाविये चंद तस्वीरें बना ली ताकि सबको दिखा सके। ज़ेबा को अचानक से वही मुर्दा याद आ गया जिसे देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ा था। उसने डरते डरते दराज खोला तो ज़ेबा ने देखा आज इस मुर्दे की आंखें खुली हुई थी। ज़ेबा ने कदरे आगे होकर गौर से देखा। उसे महसूस हुआ जैसे मुर्दा उसी को देख रहा हो। दोनों की आपस में नजरें मिल गई हों। ज़ेबा खौफ से पीछे को मुड़ी तो देखा उसकी टीम जा चुकी थी। खौफ से ज़ेबा ने उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। कॉरिडोर को आखिर तक पहुंचने पर भी उसे कोई नजर नहीं आया। ज़ेबा ने सोचा, न जाने कॉरिडोर से दाएं बाएं निकलना था या बाएं हाथ। इसी कश्मकश में वो सीधे हाथ मुड़ गई। यहाँ से भी बाहर जाने का रास्ता ना मिल सका। अब वो भागती हुई बाएं हाथ को मुड़ी। बाहर निकलने का रास्ता कहीं नजर नहीं आया। ज़ेबा खौफ से थर थर कांप रही थी कि वो मुर्दा खाने में अकेली और बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अगर लाइट चली गई तो मौत यकीनी। ऊपर से मुर्दा खाने में तन तनहा रोते रोते उसने अल्लाह को याद किया और मदद तलब की। एक और जानिब को मुड़ी तो सामने दूर कॉरिडोर में कुछ अंधेरा सा था, मगर वहां किसी को फर्श पर सफाई करते हुए देखा। पहले ज़ेबा के दिल में आया, कहीं ये कोई मुर्दा तो नहीं। डरते डरते आयतल कुर्सी पढ़ती हुई उसके करीब गई और कहा, मुझे बाहर जाने वाला रास्ता बता सकते हैं प्लीज? उसकी शक्ल ज़ेबा अंधेरे की वजह से देख नहीं पा रही थी। उसने हाथ के इशारे से अपने पीछे आने को कहा। अब उसके हाथ में सफाई वाला मॉप नहीं था बल्कि एक छड़ी थी। ज़ेबा चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। दिल में बकायदा दरूद शरीफ पढ़ती जा रही थी।
اگلے 2 دن وہ بخار میں تپتی رہی، اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ آئندہ اکیلے مردہ خانے جانے سے توبہ کر لی۔ ویورز، آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔